हिमाचल जिमनी चोणां विच कांग्रेस दा क्लीन स्वीप। मंडी लोक सभा ते तिन्ने विधान सभा सीटां ते लहराया जित दा झंडा। जुबल कोटखाई विच सत्ता धिर बीजेपी दी जमानत हुई जब्त। ऐलनाबाद जिमनी चोणां विच मुड़ जिते अभय चौटाला। बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा नूं दित्ती मात। तीजे नंबर उत्ते रहे कांग्रेसी उम्मीदवार। कलेश विचाले चन्नी सिद्धू ने इकट्ठे किए केदारनाथ के दर्शन। हरीश चौधरी और राणा केपी भी नाल रहे मौजूद। वड्डा सवाल कि केदारनाथ के दर ते खत्म हुईयां दूरियां। चन्नी सिद्धू की केदारनाथ यात्रा ते जाखड़ दा तंज। न्यूज़ 18 की खबर शेयर कर पुछया, मैं पीर मनावण चली पर सवाल यह कि पीर है कौन। नवी पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे कैप्टन नूं रावत की नसीहत। बोले अजे भी समा पैर पिछे खिंच लैण, नहीं तो जिंदगी भर की पूंजी गवा लैणगे कैप्टन। 84 कतलेआम के मुलजम जगदीश टाइटलर नूं परमानेंट इनवाइटी बनाने के बवाल जारी। अकाली दल ने सिखां के जख्मां ते लूण छिड़कण की कार्रवाई दिता करार। सुखबीर ने चन्नी और सिद्धू नूं पुछया सवाल कि हाईकमान के फैसले का करनगे विरोध। विरोध तो बाद बठिंडा कॉलेज के 4 विद्यार्थियों को होस्टल चों कड्ढण का फैसला लिया वापस। बीजेपी ने लगाए सी एक तरफा कार्रवाई के इल्जाम। T20 मैच में पाकिस्तान की जित तो बाद होया सी विवाद। फिरोजपुर में डबल मर्डर नाल फैली सनसनी। फायरिंग में 2 सगे भरावां की मौत, 2 लोग जख्मी। पुरानी रंजिश का दस्सिया जा रहा मामला। जलंधर में 3 बच्चों की मां नूं गला कुट के उतारिया मौत के घाट। बाद में मुलजम ने उंगलों नाल तारां लपेट के खुद नूं लगाया करंट। मौके ते हुई मौत। हर पहलू की जांच में पुलिस। ते नहीं रुक रहा तेल दी कीमतों में वाधे का सिलसिला। अज फिर पेट्रोल 35 पैसे होया महंगा। डीजल दी कीमतों में कोई तब्दीली नहीं। सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं हाँ तुहाडे नाल भुल्लो जी सिंह। बुलेटिन सब तो पहला गल करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू ते मुख मंत्री पंजाब चरणजीत चन्नी की, जो कि अज केदारनाथ के विच नतमस्तक होकर आए ने। कि केदारनाथ के विच दूरियां हुण खत्म हो जाणगियां, यही वड्डा सवाल हर एक के जहन के विच और हर एक की जुबान के उपर भी है। चन्नी सिद्धू ने दोनों ने इकट्ठिया ही केदारनाथ के दर्शन किए ने। उन्होंने नाल इंचार्ज पंजाब मामलों के इंचार्ज हरीश चौधरी और स्पीकर राणा केपी भी मौजूद सन। केदारनाथ धाम तो तस्वीरां सामने आईਆਂ। तस्वीरां देख के तो इंज ही लगता कि दोवां दे विच जिहड़ियां दूरियां सी, जिहड़े फर्क सी वो दूर हो चुके हैं। पर सवाल यही है कि केदारनाथ दे विच नतमस्तक होकर जिहड़े गिले शिकवे ने, जिहड़े दूरियां ने, कि वो खत्म हो गई ने, कि हुण सब कुछ ठीक हो गया। तस्वीरां देख के तो इंज ही प्रतीत हो रहा है। उधर केदारनाथ जाने तो पहला चन्नी ते सिद्धू हरीश रावत के घर पहुंचे। इस दौरान सिद्धू ने मीडिया के नाल गलबात करदे कहा कि वो पंजाब के विकास लई भोलेनाथ तो आशीर्वाद लैण जा रहे हैं। पर चन्नी नाल तकरार वाले सवाल तो वो बचते हुए नजर आए। हालांकि हरीश रावत ने पंजाब विच सब कुछ ऑल इज वैल होने का दम जरूर भरिया। यही कल्याणकारी महादेव का संदेश है कि विश्व के कल्याण में तुम अपना कल्याण निहित कर लो। किरदार भी यही है कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के इस सृष्टि के कल्याण में जुट जाओ। तो यही आशीर्वाद उस भोले बाबा से, उस महाकाल से जिनके आगे काल भी भयभीत होता है, उस अर्धनारेश्वर से जो सभी स्वरूपों के स्वरूप हैं, सर्वेश्वर हैं, तो उनसे यही आशीर्वाद आज मांगने आए हैं कि धर्म पथ पे चलें। पंजाब के कल्याण में हम अपना कल्याण निहित करें। पंजाब जीते, हर पंजाबी जीते और आपसी भाईचारा, जिसे हम पंजाबियत के नाम से जानते हैं, कि सब धर्म एक हैं, सर्वेश्वर एक है और हम सब यूनिवर्सल ब्रदरहुड के रूप में, द होल वर्ल्ड इज माय कंट्री, ऑल मैनकाइंड माय ब्रदर, टू डू गुड माय रिलीजन। यही आज उनसे विनम्र विनती करने नवजोत सिद्धू और सीएम साहब, यहां इनका आशीर्वाद, बुजुर्गों का, बड़ों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन, यही मार्गदर्शन हम लेने आज केदारनाथ। अब तो सारी दुनिया देख रही है कि मैंने जब कहा था कि पंजाब में ऑल इज वेल नाउ और हर चीज़ जो है
रास्ते पर स्मूथली चल रही है। जो चैलेंज है उस चैलेंज का मुकाबला कर रहे हैं और मैं कॉन्फिडेंट हूँ ये स्थिति बनी रहेगी। और हरीश चौधरी जो हैं इस मामले में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे कुछ शिकायत हैं, उससे बहुत कुछ सीखने, जिस नौजवान से सीखने की ज़रूरत है उनमें से एक है। तो ये स्थिति चुनाव में हमको जीत की तरफ ले जा रही है पंजाब में, और पंजाब में आप देखिएगा कांग्रेस जीतेगी। आशीर्वाद दूंगा भाई। ਤੇ ਉਧਰ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਤੰਜ ਭਰਿਆ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਤੰਜ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਲਿਖਿਆ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਰ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਰ ਬਣਾਵਣ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੀਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੰਜ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੰਜ ਭਰੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਰ ਮਨਾਵਣ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੀਰ ਹੈ ਕੌਣ। ਉਧਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਸੀੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਗਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਗਏ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਗ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀਗਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਬਣਾ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਾਅ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰਿਤ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਉਹ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡਲੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਧਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ पैर ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣ। ये कैप्टन साहब के लिए स्वयं बड़ा दुर्भाग्यजनक है। आप अपनी जिंदगी भर की पूंजी गंवा देंगे। यदि सपोज उत्तराखंड में कोई निर्णय ऐसा लिया जाता है जो मेरे इच्छा के अनुरूप न हो, तो इसका अर्थ है मैं कांग्रेस के रास्ते को बदल दूं। तो इसका मतलब है जो अभी तक की मेरी तपस्या थी मैं उसको खंडित कर दूं या उसको भंग हो जाने दूं। तो ये कैप्टन साहब को सोचना चाहिए था। वक्त के बदलाव के साथ हर जगह परिवर्तन आता है। हरीश रावत जिस भूमिका में आज है हमेशा उस भूमिका में नहीं रह सकता। इस तथ्य को हरीश रावत को भी स्वीकार करना पड़ेगा और हर एजिंग पर्सन को स्वीकार करना पड़ेगा। जो उम्र के साथ नए बदलाव के साथ नए लोग आते हैं और उनको हमको सहारा देना पड़ेगा, मार्गदर्शन देना पड़ेगा। और कैप्टन के विषय में मैं इतना ज़रूर कहूँगा क्योंकि मेरी उनसे बड़ी पुरानी दोस्ती है, हम 1980 से दोस्त हैं, तो इतना ज़रूर उनसे कहना चाहूँगा कि अब भी देर नहीं हुई है, अपने पांव पीछे खींचें। और कांग्रेस में मुझे पूरा भरोसा है कि सोनिया जी उनको फिर उनका वही रुतबा देंगी पार्टी के अंदर जो रुतबा उनका पहले था। ये बात मैं निजी रूप में कह रहा हूँ, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर के रूप में नहीं कह रहा हूँ। ये मेरी निजी सलाह है, एक दोस्ती की सलाह है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ। ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਨਵਾਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਨਵਾਈਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਬਰੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਖਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ
ਕੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਥੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ? ਉਧਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਾ ਕਾਬਿਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 2 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਘਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਬੜੀ ਹੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਰਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 37 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। 37 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਗਿਣਿਆ ਮੱਥਿਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡਾ। ਉਧਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਏ ਉਦੋਂ मैं जवाब दे देंगा। क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एलिगेशन क्या है? कोई एलिगेशन हो ना तभी ना, ऐसे बोलने को तो कुछ ही बोल दे। ये कहना चाहिए इस पे इल्ज़ाम क्या है, इसका जवाब दीजिए, तब तो मैं जवाब दूँ। कोई इल्ज़ाम ही नहीं है तो जवाब क्यों दूँ? सर, मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि जो सारी क्लोजर रिपोर्ट थी उसको नकार दिया गया था। सुनवाई नवंबर में है। किसने कहा? मनजिंदर सिंह सिरसा किसने? आप जाके आप पूछिए, कोर्ट में जाइए, मुझे तो पता नहीं है, मेरे में तो केस नहीं है। उन्होंने कहा सारी क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। लोग किसने कहा? किसने कहा? पढ़ के आए हो आप? मेहरबानी करके पढ़ के आइए, फिर मेरे से सवाल उठाइए। मैं भी वेट कर रहा हूँ, मैं आपको पूरी बेंच क्लियर कर, अभी नहीं, जब वक्त आएगा हम जरूर बताएंगे। अभी बीच में क्या तमाशा है? ये तो तमाशा हो रहा है। यहाँ तो कहीं ये इल्ज़ाम है तो मैं जवाब दूं, जब इल्ज़ाम ही नहीं तो जवाब का। ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ। T20 ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ। ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਸੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਧਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਮਰਡਰ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਰੇਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰ 6:30 ਵਜੇ 2 ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਏ ਤੇ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰਤੇ। ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਇੰਜਰੀ ਸੀ ਸਭ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੰਜਰਡ ਰੈਫਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸੀਗੇ, ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਧੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ
ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਧੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਧੇ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ सकिया। मैं तो काम पे था तो मोहल्ले की एक लड़की आके बोलती है अंकल आपके दोनों बच्चे बाहर बैठ के रो रहे हैं। तो मैं कहा क्या हुआ? कहती है आंटी नहीं उठ रही है। तो मैं कहा अच्छा ठीक। मैं मोटरसाइकिल लिया, फटाफट जाके देखा तो बच्चे मतलब मोहल्ले के जनानी ने उठाया था। तो घर में जाके देखा तो जनानी बेड पे पड़ी हुई थी, मंजी पे। तो देखा सांस कुछ नहीं चल रही थी और यहाँ पे भी चोट लगा था। फिर मैं अपनी गुड़िया से पूछा, मैं कह क्या हुआ? तो बोलती है राधे चाचू ने मम्मी का गला दबा दिया और पटक पटक के दीवार में लड़ा दिया। राधे चाचू ने मारा है। फिर मैं तुरंत वहाँ से छोड़ के उनको फिर मैं यहाँ पे चला आया। तो यहाँ पे देखा इसके घर में बाहर से भी कुंडी लगी थी और अंदर से भी कुंडी लगी थी। तो एक लड़के को मैं बोला कि बगल से जाके कुंडी खोलो, अंदर देखते हैं क्या। तो मेन गेट उसने खोला, अंदर जाके देखे तो कुछ स्मेल आ रही थी गंदी सी। तो हमने बोला कि रहने तो अंदर का गेट नहीं खोलना है, हम बाहर आते हैं। जब पुलिस आ गई ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਐਸਐਚਓ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਐਸਐਚਓ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਧੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਪੈਰੈਂਟਲੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ ਥਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੇ ਐਂਡ ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਸੇਲੈਂਟ ਹੈ। तो फर्दर ਅਸੀਂ वो ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਰੀਫਾਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮਲ ਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।